نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماء ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ حاضرین، آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ ان لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو جہنم میں جانے والے ہیں، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ حاضرین، ہم نے اس سے پہلے تعارف کرایا جہنم کتنی بڑی ہولناک چیز ہے اور اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کی معمولی سی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تھوڑا پسینہ آ جائے تو ہم فین لگا لیتے ہیں، تھوڑی گرمی ہو جائے تو ہم اے سی لگا لیتے ہیں، اور اگر دھوپ میں چلتے چلتے تھوڑی سی گرمی محسوس ہو جائے تو ہم سائے میں آنا چاہتے ہیں۔ الغرض جہنم بہت بڑی ہولناک چیز ہے، اور اس سے بچنا اگر چاہ رہے ہیں تو بہت سارے وہ گناہ جہنم میں لے کر جانے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ حاضرین، جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے وہ عمل سب سے زیادہ عام طور پر ہمارے پاس پایا جاتا ہے جس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں، اور یہ ریاکاری ہمارے ہر معاملے میں داخل ہوتے جا رہی ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، ہر معاملے میں ریاکاری کا دخل ہمارے اندر دن بدن بڑھتے جا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی دین کا کوئی کام کرنے جا رہا ہے، یا کوئی مدرسہ کھولنے جا رہا ہے، یا کوئی مسجد کی تعمیر کرنے جا رہا ہے، یا اسی طرح مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کوئی رفاہی کام کرنے جا رہا ہے، تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میڈیا اس کا کوریج کرے، میڈیا میں اس کی بات آئے، میڈیا میں اس کی فوٹو شائع ہو جائے، میڈیا میں اس کے پروگرام کا اعلان ہوتا رہے، یہ ہر آدمی کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ حاضرین، کچھ باتیں اس کے اندر خیر کی بھی ہو سکتی ہیں کہ ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے، ایک بھلا کام ہونے جا رہا ہے، ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے، اس کو لوگوں کے درمیان لانا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر بھی اس کار خیر میں آگے بڑھ کر حصہ لینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر اس کے بجائے اس کے دل میں یہ آئے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں اور لوگ مجھے مہان سمجھیں، اور اگر کوئی لوگ اگر تعریف کرتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے اور مزید تعریف سننے کی خواہش کرتا ہے، اور اس کے کان اس طرف زیادہ جاتے ہیں جہاں پر اس کی تعریف سنتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی ایک تنقید کرتا ہے یا کسی خامی کی طرف نشاندہی کرتا ہے تو فوراً چہرہ بدل جاتا ہے، فوراً اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر بڑا خطرناک معاملہ ہوگا۔ حاضرین، آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ وہ 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کو جو ہے سلگایا جائے گا۔ ان میں سے ایک عالم بھی ہوگا جس نے صرف ناموری کی خاطر، اپنے شہرت کی خاطر علم حاصل کیا تھا، دوسرا وہ سخاوت کرنے والا ہوگا جس نے اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے سخاوت کی ہوگی، اور تیسرا وہ مجاہد بھی ہوگا جو لوگوں کے درمیان بہادری کے القاب لینے کے لیے اپنی آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ تو اس میں ریاکاری کا جذبہ ہے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا۔ اگر کوئی آدمی بتانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو گویا اس نے ریاکاری کی، اور جس نے اگر کوئی بتانے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے بھی گویا شرک کیا۔ الغرض دوستو، ہمارے روزے،
ہماری نمازیں اور ہمارے دینی کام، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک سے خالی ہونا چاہیے، دکھاوے سے خالی ہونا چاہیے، شہرت کے جذبے سے اگر خالی ہو تو انشاءاللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بہت ہی بڑے اعمال میں شمار ہو سکتے ہیں۔ حاضرین ذرا دیکھیں آپ کہ انسان بہت سارے کام کرتے جاتا ہے، لیکن وہ کام کے دوران اس کام کو دوسروں پر احسان جتاتا رہتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کا احسان جتاتا ہے، تو گویا یہ احسان جتانے والے کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بھی جو ہے جہنم میں جانے والے ہیں۔ انسان بھلے زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا رہے، کبھی رشتہ داروں پر احسان کرتا ہے، کبھی وہ دوستوں پر احسان کرتا ہے، کبھی وہ پڑوسیوں پر احسان کرتا ہے، کبھی احباب پر احسان کرتا ہے، کبھی اپنی ماتحتوں پر احسان کرتا ہے۔ الغرض انسان بے شمار موقع پر دوسروں پر احسان کرتا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی احسان کر کے احسان جتاتا ہے، فلاں موقع پر میں نے شادی میں مدد کی تھی، فلاں موقع پر میں نے ولی میں مدد کی تھی، فلاں موقع پر میں نے تمہیں قرضہ دیا تھا، فلاں موقع پر میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا، فلاں موقع پر میں نے تمہاری سفارش کی تھی، فلاں مقام پر میں نے تم کو آگے بڑھایا تھا۔ اس طرح کی باتیں اگر وہ بتلا رہا ہے، احسان جتلا رہا ہے، تو اس احسان جتلانے والے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی جہنم میں جانے والے ہیں۔ حاضرین ذرا غور کریں آپ کہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہم کرتے جا رہے ہیں، اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے اور ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہے اور ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ جہاں پر احسان جتلانا غلط ہے اور جہاں پر احسان کے بارے میں دوسروں کو بتانا غلط ہے، وہیں پر احسان فراموشی کرنا بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ انسان بہت سارے موقع پر دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ ان بنی آدم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سبب بنا کر اس کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ کسی کو بڑا بنا کر اس کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی زندگی میں کسی بھی مرحلے میں اگر ہم پر احسان کرتا ہے، اس احسان کو کبھی نہ بھلایا جائے۔ عام طور پر انسان جب غربت میں ہوتا ہے اور جب فقر و فاقے کی حالت میں رہتا ہے تو وہ دوسروں کے احسان کا محتاج ہو جاتا ہے، دوسرے اس کا ساتھ دیتے رہتے ہیں، دوسرے اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ غربت کی حالت میں رہتا ہے وہ احسان کو وہ یاد رکھتا ہے، لیکن ذرا سا اس کو مال آ جائے، ذرا سا اس کا عہدہ بڑھ جائے یا ذرا سا اس کا مرتبہ بڑھ جائے، ذرا سا وہ مالدار بن جائے تو پھر پرانے احسانوں کو بھول جاتا ہے، پرانے محسنوں کو بھول جاتا ہے۔ تو گویا احسان کو بھلا دینا، احسان کو فراموش کرنا بھی جہنم میں جانے کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اے خواتین، تم لوگ جہنم میں کثرت سے رہو گی، تم لوگ جہنم میں سب سے زیادہ جاؤ گی۔ تو کسی خاتون نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین جہنم میں زیادہ جانے والے رہیں گے؟ کون سا عمل ہے، کون سا وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے خواتین جہنم میں زیادہ جانے والی ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تکفرن العشیرہ، تم لوگ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہو، ان کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہو، وہ ہمیشہ تم پر احسان کرتا رہتا ہے، کبھی کسی ایک موقع پر تمہاری خواہش کو پوری نہ کرے، کبھی کسی ایک موقع پر کوئی چیز تم کو دلا نہ دے یا کسی اور موقع پر حسب خواہش وہ چیز تم کو مہیا نہ کرے، پھر تم کہنا شروع کر دیتی ہو زندگی میں تم نے مجھے کیا دلایا تھا، زندگی میں نے تم سے کون سا سکھ دیکھا ہے، زندگی میں تم نے مجھ پر کون سا احسان کیا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے سارے احسانات کو بھلا دیتی ہے۔ تو یہاں پر احسان فراموشی بھی ایسا عمل ہے جو سیدھے جہنم تک جو ہے پہنچانے والا ہے۔ حاضرین ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی دونوں کے دونوں جو ہے
जहन्नम में जाने वाले अमाल के बारे में बयान फरमा रहे हैं और उन लोगों के बारे में बयान फरमाया जो कभी अंदर कुछ होते हैं बाहर कुछ होते हैं। अंदर से इस्लाम की कोई मोहब्बत नहीं होती, बाहर से इस्लाम की मोहब्बत के इजहार करते रहते हैं। अंदर से नबी से कोई मोहब्बत नहीं होती लेकिन वो बाहर से मोहब्बत के इजहार करते रहते हैं। जब वो बात करते हैं तो वो झूठ बोलते रहते हैं और जब वादा करते हैं तो वादा खिलाफी करते रहते हैं और जब झगड़ा हो तो गाली गलौज करते हैं। क्या हमने नहीं देखा कि कितने ऐसे लोग हैं जो हमेशा सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते रहते हैं, कारोबार में हैं तब भी झूठ बोलते हैं, तिजारत में हैं तब भी झूठ बोलते हैं, अगर वो नौकर हैं तब भी झूठ बोलते हैं, अगर वो बॉस हैं तब भी झूठ बोलते हैं, अगर वो कोई गाड़ी चलाने वाला है तब भी वो झूठ बोलता है। यूं समझो दोस्तों कि झूठ जो है आज की सबसे बड़ी जरूरत जो है बनती हुई नजर आ रही है। झूठ के बिना न कोई कारोबार कर रहा है, झूठ के बिना न कोई वो अपनी नौकरी अंजाम दे रहा है। हर जगह झूठ झूठ जो आम होते जा रहा है। कितने मौके पर इंसान वादा करता है, कभी अपने बच्चों से वादा करता है, कभी अपनी बीवी से वादा करता है, कभी अपने दोस्तों से वादा करता है, कभी अपने नौकरों से वादा करता है, कभी अपने पड़ोसों से वादा करता है। हर एक से बंदा आज वादा करते जा रहा है। वादा करने में किसी किस्म की उसको दुश्वारी महसूस नहीं होती है, वादे करने में उसको किसी किस्म की मुश्किल पेश नजर नहीं आती है। कदम कदम पर वादे करता रहता है लेकिन उन वादों को वो पूरा नहीं कर पाता या नहीं करता है। तो गोया झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना और जब लड़ाई झगड़ा हो तो गाली गलौज करना। आयतुल मुनाफिकी सलासुन, इन 3 निशानियों को बतलाया जो मुनाफिक की निशानियां हैं। ये झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है, वादा खिलाफी करना मुनाफिक की निशानी है और इसी तरह गाली गलौज करना मुनाफिक की निशानी है। और इन्हीं मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इनल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, इन मुनाफिकीन को जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में दाखिल किया जाएगा, जहां पर गर्मी इंतहाई दर्जे की होगी, जहां का अजाब इंतहाई शदीद होगा। ऐसे शदीद अजाब में, ऐसे शदीद गर्मी में इन मुनाफिकीन को दाखिल किया जाएगा। हादरीन, हम देखते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में हमने कितनी मरतबा वादा खिलाफी की, कितनी मरतबा हमने झूठ कहा, कभी घर वालों से झूठ, कभी बच्चों से झूठ, कभी दोस्तों से झूठ, कभी अपनी बॉस से झूठ, अलगर्ज झूठ झूठ हम बोलते जा रहे हैं। तो ये हमारा झूठ बोलना भी यकीनन जहन्नम में लेकर जाने वाला है। हादरीन, हम देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर कितने मालदार हैं, कितने लखोपति हैं, कितने करोड़ोपति हैं, कितने अरबपति हैं, लेकिन ये अपने माल को जमा जमा करके रखते हैं, ये अपने माल को बैंक में काउंट करके रखते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनके पास कितना माल है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अंदाजा ही नहीं कि उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है। इतनी प्रॉपर्टी उनके पास पड़ी हुई है, इतना माल उनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन साल गुजरते जाता है, एक साल गुजर जाता है, दूसरा साल गुजर जाता है, सालों साल गुजारते हैं, लेकिन कभी ईमानदारी से अपनी प्रॉपर्टी का ज़कात नहीं निकालते, ईमानदारी से अपने बैंक बैलेंस की ज़कात नहीं निकालते। उन ज़कात न निकालने वालों के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी जहन्नम में जाने वाले हैं, उनका ठिकाना भी जहन्नम में है। गौर करो दोस्तों, कितने लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात नहीं निकालते हैं। अगर आज के मुसलमान जितने भी ज़कात के निसाब तक उनका माल पहुंच रहा है, अगर ये ईमानदारी से ज़कात को निकालें, अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, अपने गरीब पड़ोसियों को दें और गरीब मिल्लत के मुसलमानों को अगर दें, रिफाही काम करते रहे, फिर कोई नौजवान बेकार फिरता हुआ नजर नहीं आएगा, फिर कोई नौजवान चबूतरे पर बैठकर रात गुजारता हुआ नजर नहीं आएगा, फिर कोई नौजवान नौकरी की तलाश में भटकता हुआ नजर नहीं आएगा, और फिर कोई गुर्बत में बंडी ढकेलते हुए नजर नहीं आएगा। अगर ये मालदार हजरात ज़कात निकालना शुरू कर दें, इस मिल्लत के नौजवानों का भला जरूर हो सकता है,
لیکن کہ زکات نہ نکالنے کی وجہ سے نہ وہ خود اس مال سے استفادہ کرتا ہے، بس مال پڑا ہوا ہے، سالوں سال وہ بینکوں میں سڑتا ہوا جا رہا ہے، کوئی فکس ڈپازٹ رکھ کر جو ہے اس کا سود کھاتے جا رہا ہے، الغرض زکات نہیں نکال رہا ہے۔ زکات نہ نکالنا بھی یہ جہنم میں لے کر جانے والا عمل ہے۔ دوستو ذرا دیکھیں آپ کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیسی کیسی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی دشمنی پر دوسروں کے قتل و غارت گری کے منصوبے بنتے رہتے ہیں۔ کیسا ذہن ہمارا بنتے جا رہا ہے، چھوٹی سی غلطی پر، بڑی سے بڑی غلطی پر آج سولوشن کیا انسان تلاش کرتا ہے؟ سامنے والے کا مرڈر کر دیا جائے، سامنے والے کو مار دیا جائے، سامنے والے کے راستے کو صاف کر دیا جائے، بس یہی اس کا سولوشن سمجھتا ہے، یہی اس کا حل سمجھتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو معصوم ہوا کرتے ہیں، وہ قتل کی سزا کے مستحق نہیں ہوتے، لیکن پھر یہ جا کر اس کو قتل کرتا ہے۔ وہ دعوت میں گھور کر دیکھا، اس کے بدلے میں قتل کے منصوبے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھور کر دیکھا، اس کے بدلے میں قتل کے منصوبے، پڑوسی جو ہے گھور کر دیکھا، اس کے بدلے میں قتل کے منصوبے، کتنی مرتبہ قتل و غارت گری کے منصوبے کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قتل و غارت گری بڑھتی جائے۔ قیل وما الحرج یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا چیز ہے؟ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل القتل، یہ قتل و غارت گری اس کو حرج کہتے ہیں، یہ جب تک نہیں بڑھے گا تب تک جو ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور ایسا دن بھی آئے گا لا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، قتل کرنے والے کو نہیں معلوم کیوں قتل کر رہا ہے، جو قتل ہو رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ کیوں قتل ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر چند سکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر لالچ میں آ کر کسی کا قتل کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں، اور چند روپیوں کی خاطر اپنی زندگی میں شان و شوکت لانے کی خاطر معصوم جان کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے۔ الغرض یہ قتل عمد بھی، جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرنا بھی جہنم میں لے کر جانے کا سبب ہے۔ دوستو اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر کتنے ذمہ داران ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں جن کے ماتحت کسی کا بھتیجا ہے، جن کے ماتحت کسی کا بھانجا ہے، جن کے ماتحت کسی کا جو ہے کوئی اپنے پڑوسی کا بچہ ہے، یعنی وہ یتیم ہے، اس یتیم کا مال یہ کھاتے رہتے ہیں، اس یتیم کی پراپرٹی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اس یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس کے ماتحت نہ بھی ہو، کوئی آدمی یتیم بچہ ہے، وہ اپنی پراپرٹی بیچنے پر مجبور ہو رہا ہے، تو بس وہ اونے پونے کی رقم میں خریدنا چاہتے ہیں، مارکیٹ سے اس کو بالکل دور رکھنا چاہتے ہیں، مارکیٹ کے ریٹ سے اس کو بالکل نابلد رکھتے ہیں، اور پھر اونے پونے رقم میں اس کو خرید لیا جاتا ہے۔ الغرض یتیم کے ساتھ بدسلوکی کیا جاتا ہے، یتیم کے مال کو کھایا جاتا ہے۔ تو پیا اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ جو بھی یتیم کا مال کھاتا ہے، یتیم کے مال کو غصب کرتا ہے اور یتیم کو بے خوب بنا کے رکھتا ہے، یہ یتیم کے ساتھ یہ یتیم کے مال کو ناجائز طور پر وہ ہڑپ کر لیتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی دراصل وہ آگ بھر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ایسے مواقع پر ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے روزانہ 5 وقت اذان دی جا رہی ہے، 5 وقت اذان کی آواز کو سنتا ہے، لیکن وہ بہت کم جو ہے مسجد کا رخ کرتا ہے، کبھی جمعہ مسجد کو جاتا ہے، کبھی رمضان اور بقرعید کی نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی وہ جنازے کی نماز میں شرکت کر لیتا ہے، فجر کی نماز کی توفیقی نہیں ہوتی، ظہر کی نماز میں کاروبار میں رہتا ہے، اور عصر میں کاروبار میں رہتا ہے، مغرب میں بھی کاروبار میں ہوتا ہے، عشاء میں بھی کاروبار میں ہوتا ہے،
अलगर्ज व तमाम उम्र अपनी जिंदगी को कमाने पे लगा देता है, जिंदगी कमाने में सर्फ कर देता है, लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए कुछ नमाजें नहीं पढ़ता। ये नमाजों का छोड़ देना, नमाजों का तर्क करना भी जहन्नम लेकर जाने का बाइस बनता है। हाज़रीन, वहां जहन्नम में पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, अरे तुमको किस चीज ने जहन्नम में दाखिल किया, तुम क्यों जहन्नम में आए? तो यही कहेंगे ना कि हम यहाँ पर दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, उस नमाज न पढ़ने की वजह से आज हमारा ये अंजाम होते जा रहा है। हाज़रीन, देखते हैं हम अपने माशरे के अंदर कितने मालदार ऐसे हैं, कितने जो है ताकतवर ऐसे हैं, कितने हुस्न जमाल वाले ऐसे हैं जो तकब्बुर की राह पर चलते रहते हैं। जरा से पैसे जेब में आ जाएं, तकब्बुर से बात करते हैं, घमंड से बात करते हैं, गुरूर उनकी जबान में आ जाता है, उनके चेहरों पर गुरूर आ जाता है, उनके फिक्र में गुरूर आता है, उनके चलन में गुरूर आता है, और उनके रहन सहन में गुरूर आता है। वो छोटों को छोटे समझते हैं, वो गरीबों को हकीर समझते हैं, वो मसाकिन को कमतर समझते हैं। कि गुरूर और तकब्बुर भी जहन्नम में लेकर जाने वाले आमाल में से। हाज़रीन, जरा देखिए आप, गुरूर किसी चीज पर भी हो सकता है, किसी को गुरूर अपने माल पर हो सकता है, किसी को अपने दौलत पर हो सकता है, किसी को अपने जिस्मानी हालत पर होता है, किसी को अपने ताकत पर होता है, किसी को अपने हुस्न जमाल पर होता है, किसी को अपनी प्रॉपर्टी पर होता है, किसी को अपने इल्म पर होता है, किसी को अपने भाइयों पर होता है। अलगर्ज मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से कहने कहीं गुरूर आ सकता है। तो ये गुरूर भी इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इंसान को गुरूर ये भी है कि इंसान के सामने हक बात कही जाए और फिर वो हक बात का इनकार कर दे। गम्तुन्नास, लोगों को हकीर समझना, व बतरुल हक, और हक का इनकार करना, इसको भी गुरूर कहा जाता है। कितनी मर्तबा इंसाफ की बात सामने आती है लेकिन वो इनकार कर देता है, हक की बात सामने आती है लेकिन वो इनकार कर देता है। उसका इनकार करना ये गुरूर की अलामत है, उसका दूसरों को हकीर समझना ये गुरूर की अलामत है। तो ये गुरूर की अलामत इंसान को जहन्नम में लेकर जाने वाली है। दोस्तों, इसी तरह जहन्नम में लेकर जाने वाले अमाल में से एक अमल ये भी है कि दूसरों की प्रॉपर्टी को गस्ब कर लेना, दूसरों की जमीनों को खा जाना, दूसरों के प्लॉटों को खा जाना और दूसरों के कर्जों को डुबो देना, इसको भी जो है गस्ब कहा जाता है। और ये भी सीधे जहन्नम में लेकर जाने वाले हैं। क्या हम नहीं देख रहे हैं कि इंसान कितनी मरतबा जिंदगी में कर्ज लेता है लेकिन कर्ज की वापसी के बारे में नहीं सोचता है। लेते हुए कितने वो हमदर्दी से लेता है, लेते हुए कितनी नरमी से लेता है, और लेते हुए कितना भोला भाला नजर आता है। लेकिन जब वापसी का मसला आता है, वापस लौटाने का मसला आता है, तो शेर बन जाता है। तो गोया तुम गस्ब कर रहे हो, किसी के माल को तुम गस्ब कर रहे हो, किसी की जमीन को तुम गस्ब कर रहे हो, और किसी के कर्जे को तुम गस्ब कर रहे हो, किसी की अमानत को तुम गस्ब कर रहे हो। तो ये गस्ब करना भी ऐसा अमल है जो सीधे जहन्नम में लेकर जाने वाला है। हाज़रीन, हम देखते हैं कि इंसान अगर कर्जा लेकर मर जाता है, भले वो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, तब भी वो अल्लाह के पास मग़फ़िरत का मुस्तहिक नहीं बन सकता है, मग़फ़िरत का मुस्तहिक नहीं बन सकता है। एक मर्तबा शहीद हुआ, 2 बार शहीद हुआ, 3 बार भी अगर शहीद होता रहे, ऐसे 3 बार शहीद होना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक बार शहीद होने के बाद फिर दोबारा जिंदगी अता की, फिर शहीद हुआ, फिर जिंदगी दी, फिर शहीद हुआ। 3 मर्तबा अगर शहीद होता रहे और उसके कंधों पर कर्ज का बोझ हो तो जन्नत का मुस्तहिक नहीं बन सकता है। दोस्तों, तो गोया ये गस्ब करना, ये मालों को खा जाना, ये भी जहन्नम में लेकर जाने वाली चीज है। और आज अमानतदारी कहीं भी नजर नहीं आती है। जो अमानतदारी के किस्से हैं वो सारे के सारे किताबों में मिलते हैं। अमानतदार लोगों की सीरत सिर्फ किताबों में मिलती है। आज प्रैक्टिकली मुआशरे में कहें अमानतदारी हम नहीं देखते हैं। अमानतदारी का मतलब क्या समझते हैं आप?
बस यही ना, कोई आकर आपके पास पैसे रखे, उन पैसों को सेफ रखना, बस यही अमानतदारी है? नहीं दोस्तों, ये भी अमानतदारी है। इसके अलावा भी बहुत सारी अमानतें हैं। इंसान आपके पास कोई राज की बात करता है, वो भी आपके पास अमानत है। लेकिन आज कोई राज राज नहीं रह सकता है। अगर आपने किसी से कहा कि भाई बस मैं आप ही से कह रहा हूं, इसको राज में रखना, फिर वो दूसरों को सुनाता है, सुनाते हुए कहता है कि बस आप ही को सुना रहा हूं, किसी और को नहीं सुना रहा हूं, इस बात तुम तो राज में रखना। यहां तक कि वो एक कान से दो कान, दो कान से दुकान तक बात चली जाती है, लेकिन बातों में कोई राजदारी, बातों की अमानत जो होती है उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। आमतौर पर ये सारी बातें खवातीन के अंदर बहुत ज्यादा हुआ करती हैं। वो दूसरों के पीछे पड़ती हैं, दूसरों के राजों की बात सुनते रहती हैं और हिफाजत करने का दावा करती हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन ही किसी और को बताती हैं, फिर इनसे वादा लेते हैं कि तुम इस बात किसी और को न बताना, लेकिन वादे पर वादे, वादे पर वादे लेते रहते हैं और दूसरों को हम बताते रहते हैं। तो गोया बात भी किसी के पास अगर आप कह देते हैं तो वो भी राज है, और वो राज भी जो है अमानत की शक्ल में हुआ करता है। इसी तरह आप किसी जगह जॉब करते हैं, किसी इदारे में जॉब करते हैं, किसी कॉलेज में जॉब करते हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, किसी दुकान में जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो उस कंपनी का जो वक्त जो है वो वक्त भी अमानत है। उस अमानत में खियानत नहीं करना है। जितना वक्त वो काम के लिए हमको दे रहा है, बराबर वक्त जो है हम काम पे लगाना होगा। ऐसा नहीं कि गपशप करते रहे, टाइम पास करते रहे, अगर बॉस आ जाए तो काम पे लग गए और दो घंटे हम जो है इसे वेस्ट करते रहे, जाया करते रहे, तो गोया हमने उस मौके पर भी खियानत की है। तो गोया यानी पैसों की अमानत ही अमानत नहीं, बल्कि राज भी अमानत है। आपका वक्त जो है, जो दूसरों के पास काम करने के लिए जा रहे हैं, ये भी अमानत आपके पास है। अलगर्ज अमानत का, अमानत के शोबे मुख्तलिफ हो सकते हैं, अमानत का मफहूम बहुत बड़ा वसी हो सकता है। इसकी हिफाजत करना है दोस्तों, खियानत करने से बचे रहना है, खियानत करने से बचे रहना है। तो ये वो काम जो इंसान की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, रोजाना सुबह से लेकर शाम तक दरपेश होने वाले हैं, इन कामों की तरह अगर गफलत बरतते रहेंगे, इन गुनाहों को हम हकीर समझेंगे और इन गुनाहों को हम मामूली समझते रहेंगे, जाहिर बात है फिर जहन्नम के रास्ते आसान होते जाएंगे। और दोस्तों याद रखें कि हुफ़्फ़तिल हुफ़्फ़तिल हुफ़्फ़तिन नार बिशहवात, जहन्नम को खुशनुमा चीजों से ढांप दिया गया है। ये बदकारी करना भी जहन्नम में लेकर जाने वाला, ये गीबत करना भी जहन्नम में लेकर जाने वाला अमल, और ये जासूसी करना भी जहन्नम में लेकर जाने वाला अमल, ये शराब पीना भी जहन्नम में लेकर जाने वाला अमल, और ये शिर्क करना भी जहन्नम में लेकर जाने वाला अमल, बिदात खुराफात करना भी जहन्नम में लेकर जाने वाला अमल, किसी को गाली देना ये भी जहन्नम में लेकर जाने का सब बन सकता है, किसी को बुरा भला कहना जहन्नम में लेकर जाने का सब बन सकता है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वही है लोग जिसके हाथ से जबान से महफूज रहे, तभी चलकर मुसलमान हो सकता है। और अगर हमारे हाथों से और हमारे जबान से अगर तकलीफ होती रहेगी, फिर जहन्नम से बचना मुमकिन नहीं है दोस्तों। पड़ोसी को सताना भी जहन्नम में जाने का सब हो सकता है, मामूली बिल्ली को सताना भी जहन्नम में लेकर जाने का सब हो सकता है। क्या आपने नहीं सुना उस खातून के बारे में जिसने बिल्ली को बांध के रखा, न उसको खिलाया न उसको पिलाया, ऐसे भूखी प्यासी बांध कर उसको मार दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खातून जहन्नम में जाने वाली है। अल्लाह के रसूल ने कहा, फिर उस खातून के बारे में कहा, एक खातून है बहुत नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, सौम सलात की पाबंद है, लेकिन अपने पड़ोसियों को सताते रहती है, पड़ोसियों का जीना हराम करके रखी है। तो उस खातून के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो भी खातून जहन्नम में जाने वाली है। अलगर दोस्तों, खुलासा कलम ये है कि ये सारे आमाल जहन्नम में लेकर जाने वाले हैं। अगर जहन्नम से बचना चाहते हैं तो इन सारे बुरे आमाल से अपने आप को दूर रखना होगा, तभी चलकर जो है कुछ अल्लाह को मुरादी कर सकते हैं, वरना अल्लाह हमसे राजी नहीं हो सकता है।
آئیے ماخر دعا کریں، باری تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، ہم تمام کو جہنم کے آگ سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے میں دور رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔